کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کس قدر سادگی، تقویٰ اور برکت کے ساتھ ہوئی تھی؟ کیا واقعی ان کے گھر سے رخصت ہوتے وقت جہیز کے نام پر صرف چند سادہ گھریلو اشیاء تھیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ، جو شجاعت، ایمان اور اخلاص میں اپنی مثال آپ تھے، ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی مال و دولت موجود نہیں تھی؟ پھر آخر یہ مبارک نکاح کیسے انجام پایا؟ وہ کون سا یادگار دن تھا جب مدینہ منورہ کی فضائیں خوشیوں سے مہک اٹھی، مگر نہ کہیں شاہانہ محلات سجائے گئے، نہ سونے چاندی کی نمائش ہوئی، نہ مہنگے لباسوں کی بہار تھی، اور نہ ہی فضول رسومات کا کوئی نام و نشان تھا۔ اس کے باوجود یہ نکاح اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر کے مسلمان اسے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے بہترین نمونہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھتے ہیں۔ آخر اس نکاح میں ایسی کون سی برکت تھی جس نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے مثالی بنا دیا؟ آئیے مستند اسلامی روایات کی روشنی میں اس ایمان افروز اور دلوں کو منور کر دینے والے واقعے کو نہایت تفصیل سے سنتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی معاشرہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ مسلمان اگرچہ مکے کی سختیوں، ظلم و ستم اور بے شمار قربانیوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہر طرف اسلام کے دشمن سازشوں میں مصروف تھے، جبکہ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے تھے جو عدل، اخوت، محبت، رحم، مساوات اور تقویٰ پر قائم تھا۔ مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا عظیم رشتہ قائم کیا جا چکا تھا۔ انہی مبارک ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور نہایت محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہی نہیں تھی، بلکہ اپنے اعلیٰ کردار، بے مثال حیا، پاکیزہ اخلاق، عبادت گزاری، عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے گہری محبت کی وجہ سے پورے مدینہ میں ایک مثالی خاتون سمجھی جاتی تھی۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سادگی، تقویٰ اور اطاعت الہی کا آئینہ دار تھا۔ آپ نے اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے ابتدائی دور کی تمام سختیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ مکہ میں کفار کی اذیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے مظالم اور شعب ابی طالب کی بھوک و پیاس جیسی آزمائشوں میں بھی حضرت فاطمہ رضاد نے صبر، ہمت اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اسی بے مثال محبت، خدمت اور شفقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، نہایت محبت سے اقتبال فرماتے، ان کا ہاتھ تھامتے، ان کی پیشانی پر شفقت فرماتے اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے۔ یہ منظر صرف ایک عظیم باپ کی اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے ایک عملی سبق تھا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی عزت، محبت اور تکریم ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹی کسی بوجھ کا نام نہیں، بلکہ وہ خاندان کی عزت، رحمت اور برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے آسان فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نورانی ماحول میں ایک ایسا مبارک واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے نہ صرف مدینہ منورہ کو خوشیوں سے بھر دیا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ کامیاب نکاح کی بنیاد مال و دولت، نمود و نمائش یا قیمتی سامان نہیں، بلکہ ایمان، تقویٰ، حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا بچپن عام بچوں کی طرح خوشیوں اور آسائشوں میں نہیں گزرا، بلکہ وہ صبر، آزمائش، قربانی اور اللہ تعالیٰ پر
कामिल भरोसे से इबारत था। अभी आपकी उम्र बहुत कम थी कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के असीम मनसब से सरफराज फरमाया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत देना शुरू की, मक्का के सरदारों ने सख्त मुखालिफत का आगाज़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए और कई मर्तबा नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई। नन्ही हज़रत फातिमा रहा ये तमाम मनाज़िर अपनी मासूम आंखों से देखती थीं। जब भी कोई सालिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता, हज़रत फातिमा बेख्तियार दौड़कर अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंच जाती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गंदगी साफ करती, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से गर्द झाड़ती और कभी मोहब्बत और शफ़क़त भरे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती। एक कम उम्र बच्ची के लिए यह सब कुछ देखना इंतहाई तकलीफ़देह था, मगर हज़रत फ़ातिमा रहा ने हर आज़माइश को सब्र और इस्तिक़ामत के साथ बर्दाश्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी इस प्यारी बेटी की बेमिसाल मोहब्बत, खिदमत और वफ़ादारी को देखकर बेहद खुश होते थे। हज़रत फ़ातिमा रहा ने हर मुश्किल वक्त में अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब पूरा मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन चुका था, तब ये नन्ही बच्ची अपने वालिद के गम में शरीक होती, उनकी खिदमत करती और हर मुमकिन तरीके से उनकी दिलजोई करती। यही बेमिसाल शफ़क़त, मोहब्बत और खिदमत थी जिसकी वजह से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन्हें मोहब्बत भरे अंदाज में उम्मे अबीहा यानी अपने वालिद की माँ जैसी शफ़क़त करने वाली का लक़ब अता फरमाया। ये लक़ब हज़रत फ़ातिमा के बुलंद मकाम, अजीम किरदार और अपने वालिद से बेमिसाल मोहब्बत की रोशन दलील है। उनकी पूरी ज़िंदगी सब्र, वफ़ादारी, ईसार, हया, इबादत और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का हसीन नमूना थी, और यही सिफ़ात बाद में उन्हें पूरी उम्मत की ख़वातीन के लिए बेहतरीन मिसाल बना गई। दूसरी जानिब हज़रत अली बिन अबी तालिब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी, मोहब्बत और तरबियत में परवान चढ़ रहे थे। आप सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई ही नहीं थे, बल्कि बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाने की सआदत भी उन्हें हासिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें कम उम्री ही में गैर मामूली ज़िहानत, बेमिसाल शजाअत, आला किरदार और मजबूत ईमान अता फरमाया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया, तो हज़रत अली उन खुश नसीब लोगों में शामिल थे जिन्होंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल कर लिया। कम उम्री के बावजूद उन्होंने हक़ को पहचाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबलंदी के लिए हर कुर्बानी पेश करने का अज़्म कर लिया। बाद के बरसों में ग़ज़वात हो या हिजरत का नाजुक मरहला, हर मौके पर हज़रत अली में अपनी जान, अपना सुकून और अपनी तमाम सलाहियतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। अगरचे ईमान, इल्म, तक़वा, बहादुरी और दयानतदारी में हज़रत अली का कोई सानी न था, लेकिन दुनियावी एतबार से उनके पास मालो दौलत बहुत कम थी। वो ना किसी बड़े कबीले के रईस थे और ना ही उनके पास महल्लात, बागात या बेशुमार ऊँट थे। अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो खुद मेहनत मजदूरी करते, कुनों से पानी निकालते, खजूरों के बागात में काम करते और अपने हाथों की कमाई से गुज़र बसर करते थे। लेकिन उनकी असल दौलत दुनिया का माल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला पर कामिल ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत, आला अखलाक और बेमिसाल इखलास था। यही वो अजीम सिफ़ात थीं जिन्होंने हज़रत अली को अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद मकाम अता किया और उन्हें उस अजीम सआदत के काबिल बनाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा के शरीके हयात बने। हज़रत अली बिन अबी तालिब के दिल में हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा के लिए बेहद इज़्ज़त, एहतराम और पाकीज़ा मोहब्बत मौजूद थी। ये कोई दुनियावी ख्वाहिश या ज़ाहिरी कशिश पर मबनी जज्बा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खालिस और पाकीज़ा इरादा था
जिसकी बुनियाद ईमान, तकवा और अल्लाह ताला की रज़ा पर कायम थी। हज़रत अली के हज़रत फ़ातिमा के बुलंद अखलाक, गैर मामूली हया, इबादत गुजारी, सब्र और पाकीज़ा किरदार से बखूबी वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि हज़रत फ़ातिमा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की एक निहायत बुरगुज़ीदा बंदी भी है। इसीलिए उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें उस अजीम सआदत से नवाज दे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हिस्सा बन जाए और अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारे। लेकिन उस पाकीज़ा ख्वाहिश के साथ एक फ़िक्र भी हर वक्त हज़रत अली के दिल पर छाई रहती थी। वो अपनी माली हालत को देखते तो खामोश हो जाते। उनके पास ना वो एक कुशादा घर था, ना मालो दौलत के खजाने, ना कीमती सामान, ना बागात और ना ही दुनियावी आसाइशें। वो अपनी रोज़ी मेहनत मजदूरी से कमाते थे और जो कुछ हासिल होता उसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। जब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हज़रत फ़ातिमा के बुलंद मकाम के बारे में सोचते तो उनके दिल में ये ख्याल आता, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के लिए पेश कर सकूं? क्या मैं उनके हुकूक अदा कर सकूंगा? क्या मेरी माली कमजोरी इस मुबारक रिश्ते की राह में रुकावट ना बन जाएगी? यही ख्यालात उन्हें बार बार खामोश कर देते और वो अपनी ख्वाहिश को दिल ही में छुपा लेते। दिन गुजरते रहे मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसी से अपने दिल की बात ना कह सके। उनके चेहरे पर संजीदगी नुमायां रहती और दिल में एक खामोश दुआ हर वक्त जारी रहती कि अगर ये रिश्ता अल्लाह ताला की रज़ा में है तो वो खुद इसके असबाब पैदा फरमा दे। उनकी यही कैफियत चंद जलीलुल कद्र सहाबाए कराम ने महसूस की। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल की बेचैनी को समझ लिया। मोहब्बत और खैरखाही के जज्बे के साथ उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु को हौसला दिया और कहा, अगर तुम्हारे दिल में नेक नीयत के साथ हज़रत फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश मौजूद है तो फिर इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करने में हिचकिचाओ नहीं। अल्लाह ताला नेक इरादों को ज़ाया नहीं करता और जब बंदे की नीयत पाक हो तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सहाबाए कराम की ये हौसला अफजा बातें हज़रत अली के दिल में उम्मीद की एक नई किरण बनकर उतर गईं। उन्होंने कई दिन इस्तिखारा, दुआ और गौर व फिक्र में गुजारे। आखिरकार उन्होंने अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हुए फैसला किया कि अब वो अपने दिल की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करेंगे, चाहे जवाब कुछ भी हो। उनके दिल में ये यकीन था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला उनके लिए बेहतर होगा। चुनाचे एक दिन हज़रत अली निहायत अदब, आजजी और हया के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त उनके दिल की कैफियत बयान से बाहर थी। खुशी, उम्मीद, खौफ और अदब, ये सब जज्बात एक साथ उनके दिल में मौजूद थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथों में हल्की सी लर्जिश थी और ज़बान पर अल्फाज आने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। वो बार बार सोचते कि अपनी बात किस अंदाज से अर्ज करें ताकि अदब का दामन भी हाथ से ना छूटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठने के बाद भी वो खामोश रहे, नजरें झुकी हुई थीं और दिल अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि वो इस लम्हे को खैर व बरकत का जरिया बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के चेहरे पर हया, खामोशी और झिझक के आसार देख लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दिलों की कैफियत को बड़ी शफ़क़त से समझ लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत भरे लहजे में हज़रत अली की तरफ देखा, मुस्कुराए और बड़ी नरमी से दरियाफ्त फरमाया, किस लिए आए हो? क्या बात है जो तुम्हारे दिल में है? बेझिझक बयान करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की बात निहायत मोहब्बत से सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ मौजूद है? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं,
صرف ایک زرہ ہے۔ یہ وہ زرہ تھی جو انہیں جہاد میں استعمال کے لیے حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زرہ کو فروخت کر دو تو اس کی قیمت مہر کے طور پر ادا کر سکتے ہو۔ حضرت علی نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے اپنی زرہ فروخت کی اور اس کی قیمت لے کر حاضر ہوئے۔ اسی رقم سے حضرت فاطمہ کا مہر ادا کیا گیا اور کچھ ضروری گھریلو سامان بھی خریدا گیا۔ اس سامان میں چند سادہ چیزیں تھیں جن سے ایک معمولی گھر کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ نہ سونے کے زیورات کی نمائش تھی، نہ قیمتی فرنیچر، نہ شاہانہ انتظامات، مگر یہ نکاح اللہ کی رحمتوں سے بھرپور تھا، کیونکہ اس کی بنیاد اخلاص، تقوی اور سادگی پر رکھی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک نکاح کا اعلان فرمایا تو مدینہ کے مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ سب جانتے تھے کہ یہ صرف دو عظیم ہستیوں کا نکاح نہیں، بلکہ اسلام کی سادگی، پاکیزگی اور خاندانی زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مبارک رشتے سے بعد میں وہ عظیم خاندان وجود میں آیا جس سے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام جیسے جلیل القدر نواسے پیدا ہوئے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی نے جب اپنی زرہ فروخت کر کے مہر کی رقم پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ اس رقم کو تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ حضرت فاطمہ کی بنیادی ضروریات کے لیے رکھا گیا اور باقی رقم سے چند سادہ گھریلو سامان خریدنے کا حکم دیا۔ اس سامان میں ایک سادہ بستر، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے، ایک چادر، پانی رکھنے کے لیے مشکیزہ، آٹا پیسنے کی چکی، چند مٹی کے برتن اور روزمرہ استعمال کی چند ضروری اشیاء شامل تھی۔ یہ سامان بظاہر بہت معمولی تھا، لیکن اس گھر کی اصل دولت ایمان، تقوی، محبت اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ آج اگر کوئی اس سامان کو دیکھے تو شاید اسے حیرت ہو کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی اتنی سادگی سے کیسے ہوئی، مگر یہی اسلام کا حسن ہے۔ اسلام انسان کی عزت کو دولت، زیورات اور ظاہری شان و شوکت سے نہیں، بلکہ کردار، تقوی اور اخلاق سے جوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے امت کو یہ سبق دیا کہ نکاح کو آسان بناؤ، اسے فضول رسموں اور بے جا اخراجات کا بوجھ نہ بناؤ۔ مدینہ منورہ میں اس بابرکت نکاح کی خبر پھیل چکی تھی۔ صحابہ کرام اس خوشی میں شریک تھے۔ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے دعاگو تھا۔ یہ تقریب نہایت سادہ مگر برکتوں سے بھرپور تھی۔ نہ اونچی آواز میں موسیقی تھی، نہ دکھاوا، نہ تکبر، نہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش۔ ہر طرف اللہ کا ذکر، دعا اور محبت کا ماحول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ ایک باپ کی حیثیت سے یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو رخصت کرنے والے تھے۔ حضرت فاطمہ ادب و حیا کے ساتھ حاضر ہوئی۔ ان کے چہرے پر شرم و حیا نمایاں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی اور انہیں نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، صبر اختیار کرنا اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد دلایا کہ فاطمہ صرف تمہاری اہلیہ ہی نہیں بلکہ میری بیٹی بھی ہے۔ ان کے ساتھ نرمی، محبت، عزت اور شفقت کا معاملہ کرنا۔ حضرت علی نے انتہائی ادب کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی حضرت فاطمہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر رخصتی کا وقت قریب آیا تو مدینے کی فضا میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی سے جدائی کا فطری احساس تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کامل رضا بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ محبت سے پکڑا اور حضرت علی سلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر دونوں کے لیے نہایت جامع دعا فرمائی۔ اے اللہ، ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما
उनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा, उनकी औलाद में बरकत अता फरमा और उन्हें अपनी इताअत पर कायम रख। ये दुआ सिर्फ इस नए घर के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम थी कि अज़दवाजी ज़िंदगी की असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा और उसकी बरकत में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का घर बहुत छोटा और सादा था। वहाँ ना नरम बिस्तर थे, ना कीमती पर्दे, ना वसी कमरे। मगर जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला उस घर में दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर कोई शिकवा न था। उन्होंने दुनियावी आसाइशों के बजाय अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी। यही वजह थी कि वो घर बाद में पूरी उम्मत के लिए मिसाली घर बन गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला खुद घर के काम किया करतीं, चक्की पीसतीं, पानी भरकर लातीं, खाना तैयार करतीं और घर की सफाई करतीं। मुसलसल मेहनत की वजह से उनके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उन्होंने कभी नाशुक्री या शिकायत का रास्ता इख्तियार ना किया। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला भी मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते। कभी लकड़ियां लाते, कभी कुएं से पानी निकालते और कभी मजदूरी करके अहले खाना की ज़रूरियात पूरी करते। दोनों मियाँ बीवी दुनियावी एतबार से सादा जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे हुए थे। यही वो मुबारक घर था जहां हर दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता, जहां नमाज, सब्र, मोहब्बत और खिदमत एक मामूल थी, और जहां दुनियावी माल कम होने के बावजूद सुकून, बरकत और खुशी बेशुमार थी। हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा और हज़रत अली बिन अबी तालिब की इज़्तिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ अगरचे निहायत सादगी और कनात के साथ हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि इस घर की असल शान दुनियावी आसाइशें नहीं, बल्कि ईमान, तकवा, मोहब्बत, इखलास और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें थीं। अगर कोई शख्स ज़ाहिरी निगाह से इस घर को देखता तो उसे ना कोई वसी व अरीज मकान नजर आता, ना कीमती फर्नीचर, ना सोने चांदी की जीनत और ना ही शाहाना साजो सामान। मगर अगर कोई दिल की आंख से देखता तो महसूस करता कि ये वो मुबारक घर है जिस पर हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं और जहां हर लम्हा अल्लाह ताला का जिक्र, इसकी इबादत और इसकी रज़ा की तलब जारी रहती है। यही वो मुक़द्दस घर था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने बरकतों से भर दिया था, और यही वजह थी कि बाद में यही घर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मिसाली इस्लामी ख़ानदान की रोशन मिसाल बन गया। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा के दरमियान मोहब्बत सिर्फ रिश्ते की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो ईमान, तकवा और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दूसरे का सहारा थे। दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझते, एक दूसरे की इज्जत करते और हर हाल में एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते थे। अगर कभी घर में खाने के लिए सिर्फ चंद खजूरें होती या कई मर्तबा ऐसा की होता कि चूल्हा ना जलता, तब भी उनके चेहरों पर मायूसी या नाशुक्री का कोई असर दिखाई नहीं देता था। उनकी जुबान हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से तर रहती। वो यकीन रखते थे कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, और जिस रब ने आज तक उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा, वो आइंदा भी उनकी कफालत फरमाएगा। यही मजबूत ईमान उन्हें हर आजमाइश में साबित कदम रखता था और उनके दिलों को बेमिसाल सुकून अता करता था। हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा की रोज़मर्रा ज़िंदगी मेहनत, इबादत और खिदमत का हसीन इम्तिजाज थी। आप सुबह सादिक से पहले बेदार होती, वुज़ू करके खुशू व खुजू के साथ नमाज फजर अदा करती, अपने रब के हुजूर दुआ करती और फिर पूरे इन्हिमाक के साथ घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। इस दौर में ना कोई सहूलत थी, ना बिजली के आलात, ना पानी की आसान फराहमी और ना ही घरेलू कामों के लिए कोई खादिम। इसके बावजूद हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा कभी सुस्ती या बेदिली का मुजाहरा नहीं करती। वो अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसती, रोटियां तैयार करती, कुएं से पानी भरकर लाती, खाना पकाती, घर की सफाई करती और घर के हर काम को अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत से अंजाम देती। मुसलसल चक्की पीसने की वजह से आपके नर्म और नाजुक हाथों में छाले पड़ गए थे, पानी के मशकीज़े उठाते उठाते कंधों पर निशान बन गए थे और मुसलसल मेहनत के बायस जिस्म थकन महसूस करता था।
मगर इन तमाम मशक्क़तों के बावजूद इनके लबों पर कभी शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं आया। इनके चेहरे पर हमेशा हया, वकार, सब्र और कल्बी इत्मीनान झलकता था। वो जानती थी कि दुनिया की आसाइशें चंद रोज़ा है, जबकि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत की कामयाबी हमेशा रहने वाली है। इसी यकीन ने इन्हें हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त करने का हौसला अता किया। जब हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हा घर वापस आते तो हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा इनका मोहब्बत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करती। अगर घर में खाने के लिए बहुत कम चीज़ मौजूद होती तो भी वो उसे खुश दिली से पेश करती और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। दूसरी तरफ हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हा भी अपनी अहलिया की मेहनत, सब्र और कुर्बानी को देखकर इनकी दिल से कद्र करते थे। वो कभी अपनी गुर्बत को बहाना बनाकर सख्ती इख्तियार नहीं करते थे। पानी भर लाते, ईंधन का इंतज़ाम करते और अपनी मेहनत की कमाई से घर का निज़ाम चलाते। इस मुबारक घर में न मालो दौलत की फरावानी थी और न दुनियावी आसाइशों की कसरत, लेकिन वहाँ मोहब्बत, सुकून, बाहिमी एहतराम और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा इस कदर ज्यादा था कि यही चीज़ इस घर की सबसे बड़ी दौलत बन गई। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की इज़्दिवाजी ज़िंदगी हमें ये अजीम सबक देती है कि कामयाब घर वो नहीं होता जिसमें सिर्फ दौलत की फरावानी हो, बल्कि कामयाब घर वो है जहाँ ईमान जिंदा हो, नमाज कायम हो, एक दूसरे की इज्जत की जाए, मुश्किलात में सब्र किया जाए, नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए और हर फैसले में अल्लाह ताला की रज़ा को सबसे मुकद्दम रखा जाए। यही वो औसाफ थे जिन्होंने इस छोटे से सादा घर को तारीख़ इस्लाम के अजीम तरीन और बाबरकत तरीन घरों में शामिल कर दिया। हज़रत अली भी अपनी अहलिया के साथ मोहब्बत और ताउन का रवैया रखते थे। जब वो घर में मौजूद होते तो कामों में हाथ बटाते, कभी पानी ले आते, कभी ईंधन का इंतज़ाम करते और कभी घर की दूसरी ज़रूरियात पूरी करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी से शौहरों को ये तालीम दी थी कि घर के कामों में अहले खाना की मदद करना बाइसे इज़्ज़त है, और हज़रत अली इसी तालीम पर अमल करते थे। वक्त गुजरता गया लेकिन गुर्बत की आजमाइश ख़त्म ना हुई। एक दिन हज़रत फ़ातिमा के हाथों में चक्की पेसने की वजह से शदीद तकलीफ हुई। इसी दौरान मदीना में कुछ गुलाम आए थे। बाज़ सहाबा ने मशवरा दिया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम की दरखास्त की जाए तो शायद आसानी हो जाए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ थे, इसलिए वो वापस आ गए। रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब बैठ गए और निहायत मोहब्बत से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो खादिम से भी बेहतर है? दोनों ने अदब से अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। हज़रत फ़ातिमा अलैहिन्ना ने यह सुनकर फ़ौरन अल्लाह के रसूल की बात कबूल कर ली। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें दुनियावी सहूलत ही चाहिए। यही ज़िक्र बाद में तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मशहूर हुआ और आज भी दुनिया भर के मुसलमान इसे सुन्नत समझकर पढ़ते हैं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इस्लाम दुनियावी वसाइल की नफ़ी नहीं करता, लेकिन रूहानी ताकत को ज़्यादा अहमियत देता है। अल्लाह का जिक्र इंसान के दिल को मजबूत करता है, सब्र अता करता है और ज़िंदगी की मुश्किलात बर्दाश्त करने की हिम्मत देता है। चंद ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने इस मुबारक घर को मज़ीद खुशियों से नवाजा। हज़रत हसन की विलादत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खुशखबरी मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मसरूर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए, नौमौलूद को अपनी आगोश में लिया, इसके कान में अजान दी और इसका नाम हसन रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। बाद अज़ां अल्लाह ताला ने हज़रत हुसैन की नेमत भी अता फरमाई। उनके साथ मोहब्बत फरमाते और सहाबा से इरशाद फरमाते कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों पे सरदार है। उन्होंने अपने बच्चों को दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, इबादत, सच्चाई, सब्र और एसार की तालीम दी। यही वजह थी
کہ بعد میں یہی خاندان اسلام کی تاریخ میں عظیم کردار ادا کرنے والا خاندان بنا۔ اس مبارک گھر کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ اگر کبھی گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا اور کوئی محتاج دروازے پر آ جاتا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنے ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے۔ ان کی سخاوت اور ایثار امت کے لیے ہمیشہ کے لیے مثال بن گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی زندگی کا ہر دن اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ حقیقی خوشی دولت اور دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، قناعت اور باہمی محبت میں ہے۔ اگرچہ ان کے گھر میں اکثر اوقات کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہوتی، مگر ان کے دل ہمیشہ ایمان کی دولت سے مالا مال رہتے۔ وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے۔ ایک دن حضرت علی گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے۔ مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے نمایاں تھے، مگر ان کی زبان پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے محبت سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ گھر کے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اگر ان میں مشقت ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کی زندگی کے حالات کا اچھی طرح علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اجازت لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، لیکن اس محبت میں کبھی دنیاوی نمود و نمائش شامل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ آخرت کی کامیابی کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ پایا کہ بیٹی، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے صبر اور شکر کو ہمیشہ اپنا ساتھی بنائے رکھنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت کو دل میں جگہ دی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی، لمبی دعائیں کرتی اور اپنے لیے کم، امت مسلمہ کے لیے زیادہ دعا کیا کرتی۔ ان کی عبادت میں عاجزی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں اللہ کا خوف نمایاں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ رات کے آخری حصے میں وہ تہجد کے لیے اٹھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے جاتے اور انہیں تہجد کے لیے بیدار فرماتے تاکہ یہ مبارک گھر ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد رہے۔ اس گھر میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی تو وہ باہمی احترام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی غربت کو بہانہ بنا کر سختی اختیار نہیں کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی دنیاوی آسائشوں کی خواہش میں اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا گھر محبت، سکون اور برکت کا مرکز بن گیا۔ مدینہ کے لوگ جب اس گھر کو دیکھتے تو حیران ہوتے کہ اتنی سادہ زندگی گزارنے کے باوجود ان کے چہروں پر اتنا سکون کیوں ہے۔ اس کا جواب صرف ایک تھا، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تھا۔ جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے، دنیا کی کمی اسے بے چین نہیں کر سکتی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی۔ جب بچے چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے ملنے آتے، انہیں گود میں اٹھاتے، چومتے اور ان کے ساتھ شفقت فرماتے۔ اپنے بچوں کو سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، نماز کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت سکھاتی۔ حضرت علی انہیں بہادری، انصاف اور دیانت کی تعلیم دیتے۔ یہ گھر صرف ایک خاندان نہیں تھا بلکہ آنے والی امت کے لیے ایک عملی دستگاہ تھا۔ یہاں ہر فرد اپنے کردار سے دوسروں کو سبق دے رہا تھا۔ نہ تکبر تھا، نہ فضول خرچی، نہ دنیا کی محبت، صرف اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔
آج بھی اگر مسلمان اپنے گھروں کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرح بنا لے، جہاں محبت، صبر، قناعت، عبادت اور حسن اخلاق ہو، تو بے شمار گھریلو مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کی شادی اس بات کی روشن مثال ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز مال و دولت نہیں، بلکہ ایمان، اچھا اخلاق اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ایمان، تقوی اور اخلاص کی خوشبو سے مہکتا رہا۔ یہ وہ مبارک گھر تھا جہاں ہر خوشی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا اور ہر آزمائش پر صبر کیا جاتا۔ اگر کبھی کئی دن تک چولہا نہ جلتا تو بھی ان کی زبان پر شکایت نہ آتی۔ وہ جانتے تھے کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنا مومن کی اصل شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو ان کی خیریت دریافت کرتے، اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت فرماتے اور اس گھر کے لیے دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ گھر دنیا کے بہترین گھروں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس کی بنیاد ایمان، سادگی اور اللہ کی اطاعت پر رکھی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ ہمیشہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنی زندگی کا اصول بناتی، اور طبیعت انتہائی عاجزانہ تھی۔ اگر کوئی محتاج دروازے پر آ جاتا تو اپنی ضرورت کے باوجود اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت انسان کے کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ کی بے حد عزت کرتے تھے۔ دونوں کے درمیان کبھی دنیاوی مفادات کو بنیاد بنا کر تعلق قائم نہیں ہوا، بلکہ ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی رضا، باہمی احترام اور محبت پر قائم تھا۔ اسی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں۔ یہ عظیم مقام انہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ان کی عبادت، صبر، حیا، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے ملا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پوری زندگی اس حقیقت کی روشن دلیل تھی کہ ایک سچا مومن دنیا کی عارضی چمک دمک، مال و دولت اور ظاہری آسائشوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اس کی سب سے بڑی خواہش اپنے رب کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سب سے پیاری صاحبزادی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی اپنی نسبت یا مقام پہ دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ نے ہمیشہ سادہ لباس پہنا، قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگر کبھی گھر میں کھانے کے لیے بہت کم سامان ہوتا تو بھی آپ کے لبوں پر شکوہ نہیں آتا تھا، بلکہ آپ یہ یقین رکھتی تھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اسی میں اللہ کی خیر اور برکت ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، حیا، صبر، شکر، عاجزی اور احسار کا حسین امتزاج تھا، جس نے آپ کو دنیا بھر کی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ آج 1400 برس گزر جانے کے باوجود جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے دل محبت، عقیدت اور احترام سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ اصل عزت دولت، شہرت یا دنیاوی مقام میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، پاکیزہ کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا مبارک نکاح رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال اور عظیم درس ہے۔ یہ نکاح ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی کو آسان بنانا، سادگی اختیار کرنا اور فضول رسم و رواج سے بچنا دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مبارک نکاح میں نہ بیجا اخراجات تھے، نہ نمود و نمائش، نہ دولت کی نمائش اور نہ ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر دکھانے کی خواہش۔ اس کی بنیاد صرف ایمان، تقوی، حسن اخلاق، پاکیزہ نیت
और अल्लाह ताला की रज़ा पर रखी गई थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में ऐसी बरकत अता फरमाई कि ये घराना क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मिसाली बन गया। आज हमारे मुआशरे में अक्सर शादियां गैर ज़रूरी रस्मों, महंगे जहेज़, फजूल खर्ची, मुकाबले, दिखावे और मुआशरती दबाव की वजह से मुश्किल हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में बेशुमार नौजवान निकाह जैसी अजीम सुन्नत से महरूम रह जाते हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाते हुए निकाह को आसान बनाए, इसे तकवा, मोहब्बत, बाहमी एहतराम और सादगी के साथ अंजाम दे, तो यकीनन हमारे घरों में भी वही सुकून, मोहब्बत, रहमत और बरकत पैदा हो सकती है जो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मुबारक घर की पहचान थी। यही इस अजीम निकाह का सबसे बड़ा पैगाम है और यही वो सबक है जिस पर अमल करके हम अपनी दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं और आखिरत की कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। आज अगर हम अपने मुआशरे पर एक नज़र डालें तो एक हकीकत हमारे सामने आती है। शादी जो इस्लाम में मोहब्बत, रहमत, सुकून और बरकत का जरिया बनाई गई थी, उसे हमने अक्सर औकात नमूदो नमाइश, फजूल रस्म रवाज, गैर ज़रूरी अखराजात और एक दूसरे पर सबकत ले जाने का जरिया बना दिया है। लाखों बल्कि बाज़ औकात करोड़ों रुपए सिर्फ एक दिन की तकरीबात पर खर्च कर दिए जाते हैं। महंगे शादी हॉल, कीमती लिबास, सोने के ज़ेवरात, पुरताइश दावतें, बेशुमार रसूमात और दिखावे की ऐसी दौड़ लग जाती है कि असल मकसद यानी एक पाकीज़ा इस्लामी ख़ानदान की बुनियाद रखना कहीं पीछे रह जाता है। अफसोस की बात यह है कि इतनी दौलत खर्च करने के बावजूद बहुत से घरों में न सुकून नसीब होता है, न मोहब्बत बाकी रहती है और न ही वो बरकत दिखाई देती है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने इताअत गुजार बंदों के लिए फरमाया है। इसके बरक्स जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के निकाह पर नज़र डालते हैं तो मालूम होता है कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान ने अपनी सबसे महबूब बेटी की शादी निहायत सादगी, तकवा और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ फरमाई। ना वहाँ दुनियावी शान व शौकत थी, ना फजूल खर्ची, ना तकल्लुफ़ और ना ही मालो दौलत की नुमाइश, लेकिन इसी सादा निकाह को अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता फरमाई कि वो रहती दुनिया तक मोहब्बत, रहमत, वफादारी और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की रोशन अलामत बन गया। यही वो निकाह है जिससे पूरी उम्मत आज भी ये सबक हासिल करती है कि असल खुशहाली दौलत की कसरत में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी बरकत में है। हम भी अपने दिलों में ये पुख्ता अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक गुजारने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम निकाह को आसान बनाएंगे, गैर ज़रूरी रस्म रिवाज और फजूल खर्ची से बचेंगे और अपने घरों की बुनियाद ईमान, तकवा, मोहब्बत और बाहमी एहतराम पर रखेंगे। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे घरों में कुरान करीम की तलावत की आवाज़ गूंजे, नमाजों की पाबंदी हो, अल्लाह ताला का जिक्र मामूल बन जाए, एक दूसरे के साथ नरमी, शफकत, सब्र और हुस्न इखलाक का बर्ताव किया जाए और हर फैसले में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुकद्दम रखा जाए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, घरों में सुकून नाजिल करता है, रिश्तों में बरकत अता करता है और इंसान को दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की दायमी फलाह भी नसीब करता है। अल्लाह ताला से हमारी आजिज़ाना दुआ है कि वो हमें अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नतों पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। हमें हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा की हया, सब्र, कनाअत, इबादत और पाकीज़ा किरदार से सबक सीखने वाला बनाए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा की दियानत, इखलास, शुजाअत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे जैसी सिफ़ात अपनाने की तौफीक अता फरमाएं और हमारे घरों को भी ईमान, मोहब्बत, रहमत, सुकून और बरकत का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हमारे निकाहों, हमारे ख़ानदानों और हमारी आने वाली नस्लों में खैर व बरकत अता फरमाए। हमें दुनिया व आखिरत की हर कामयाबी नसीब फरमाए और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत
اور ان کے مبارک ساتھ میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔